Here we start the second technical station of the day. On behalf of Colabor branch of WIRC, I, your host for this session, CA Murli Panjwani, along with my co-host, CA Madhura Malve, welcomes you to the second technical session of Jnana Sangam 2025, a confluence where wisdom meets technology, and sometimes where CA meets tally, hopefully on the audit season. Yes, let's be honest. We CA trust tally more than we trust our Wi-Fi, our clients, or even sometimes our audit evidence. But today's session is not about just using tally. It's about unlocking tally. It's about using the software the way CA should. That is smart, efficiently, and fearless. Before we begin, let me have a quick, simple 3 questions. Raise your hands. This is a judgment free. How many of us still keep 2 data backups for tally? This is a judgment free. Please raise your hands. How many of keep postponing tally updates until the software itself says, please update me? How many of still feel that F12 function में कुछ तो secret और भी है? That's why we have invited one of the most powerful names in the tally ecosystem. With that energy, I request our session speaker, the eminent faculty, Rajendra Mithari sir, and our session chairperson, CA Amit Shinde sir, to kindly join us on the dais. Please give them a huge round of applause. Friends, some speakers teach, but some speakers transform the way we practice. Let me introduce such a person. Already sir has told us to keep us a short introduction. So considering this, Rajendra Mithari sir is not just a tele trainer, he is an institution in himself. With MPhil in cost attribution, a strong academic background from Cyber and Shivaji University, and an unmatched grip over TDL, automation, and ERP implementation. He has worked across industries from audits to finance leadership. For last many years, he has been the official tally partner and anchor, one among the 35 experts across India promoting tally advanced features to CA community. He runs one of the top ranked tally institution in Maharashtra. He has trained students from CA, CS, CMA, and universities across the state. He has provided international tally implementation from Morocco to Zambia. Today, he is here not just to teach tally, but help us to upgrade the way we should work. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we invite Rajendra Mithari sir to take the charge of this session. Sir, the auditorium is yours. Please welcome CA Sanjay Vanbate sir also. चालू आहे? जरा मराठीत बोलतो काय? हां सर, कॅरी ऑन प्लीज. कोल्हापूरच्या मराठीत बोलतो. नीरज बालकरनं मला फॅकल्टी कोऑर्डिनेशनमध्ये टाकलेलं. मग मी फॅकल्टीची नावं बघितल्यावर शिव आमचा राजेंद्र आहे त्याच्यात. मग मी म्हटलं राजेंद्रचं फॅकल्टी कोऑर्डिनेशन मी घेतो. त्याचं त्याला मोटरसायकलवरून याला सांगतो, लेक्चर दे म्हणून सांगतो, ती इथनं जा म्हणून सांगतो. Rajendra is this close to us, and he is the speaker at the national conference. It's a very great thing, and he is the only person speaking at the national conference who is from Kolhapur, our own Kolhapur. And आणखी शेवटचं सांगतो, Rajendra is the go-to person for anything in tally. For us, at least for our office, he is the person for whatever in tally we approach him immediately. He's just a phone call away for all of us. This is his real introduction. For this, on behalf of all of you, Rajendra deserves a Jadoo Ki Jappi that I will do on all of your behalf. Please have a huge round of applause. Thank you, Sanjay sir, for this warm gesture.
सेशन खालूनच घेतो याचं रिझन असं आहे की हा डिस्प्ले मी मुद्दाम या स्क्रीनला लावलेला आहे. मी काल बघितलं डिस्प्ले दिसत नाही तिकडून. सो आपण आज कोणत्याही प्रकारचं टॅली किंवा टॅलीतला ऑपरेशनल पार्ट बघणार नाही आहे. सो आय नो की यू ऑलरेडी टॅली युजर्स, ओके, सुपर युजर्स. सो मी असे कंटेंट घेईन की जे आत्ता भविष्यात या आपल्या सेमिनारमध्ये जे मी मटेरियल शेअर केले त्या पद्धतीनं, आणि तुमची आपली जी यावेळची थीम आहे या थीमलाच अनुसरून आहे. टॅलीचे तुम्हाला माहिती आहेत की बरेच व्हर्जन येतात, बऱ्याच गोष्टी टॅली 5, 6, 7 आणि हे सगळं येत राहतं. पण नेमकं टॅलीमध्ये आणि आत्ताच्या ह्या टॅलीमध्ये काय बदल आहे, तर एक आहे त्याच्यामध्ये प्लगिन कन्सेप्ट तुम्ही ऐकला असेल. बरेच लोक ICISI प्लगिन वापरतात, टॅली प्लगिन. मग बऱ्याच कस्टमर्सना, स्टुडंट्सना हे कळत नाही. तर आपल्याला सुद्धा हे माहिती पाहिजे. तर प्लगिन कन्सेप्ट इथून पुढे चालू राहणार आहे. एक एक्झाम्पल घ्या, NC फॉर्मॅट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीचा जो फॉर्मॅट होता तो इनबिल्ट टॅली प्रोडक्टमध्ये नाही आला. दॅट इज अ प्लगिन. यू हॅव टू एनेबल युअर NC एलिजिबिलिटी ऑन पोर्टल, टॅली पोर्टल. तर त्याच पद्धतीने टॅली कॅपिटल पण आहे. तुम्ही तुमचा सिबिल स्कोअर टॅलीमध्ये बघू शकताय ज्याचा काउंट पडत नाही. म्हणजे ही कन्सेंट घेऊन सिबिलला आपण अप्लाय करतो आणि तो आपल्या त्याच्यामध्ये फुल डिटेल्स येतात. म्हणजे अकाउंटचे शेवटचे 4 नंबर येत नाहीत, पूर्ण डिटेल्स येतात आणि याचा काउंट नाही पडत. तर अशा गोष्टी आहेत की ज्या प्लगिनमध्ये कन्सिडर होतात. प्लगिन कम्प्लीट वेगळा आहे आणि टॅलीचे व्हर्जन्स हे पूर्ण वेगळे आहेत. आता एक नवीन प्लगिन येणार आहे, त्या संदर्भात पहिला टॉपिक घेतोय जो आहे भारत कनेक्ट. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIनं एक UPI जनरेट केला फक्त आणि आपलं कंप्लीट लाईफ चेंज झालं. आपण कॅशवरून कंप्लीट गुगल पे आणि UPIवर आलो. त्याच संस्थेनं भारत कनेक्ट निर्माण केला आहे. येणाऱ्या काही 4-5 दिवसांमध्ये, म्हणजे त्यावेळी आठवते मला की बरेच लोक विचारायचे तू अजून भारत पेमेंटवर गुगल पेवर नाहीस काय. मग एकमेकाला शिकवत होतो आपण, एक UPI जनरेट करायचो आणि एकमेकाला शेअर करत होतो. सेम वे टॅली इज नाऊ कनेक्टेड टू NPCI थ्रू भारत कनेक्ट. ही फॅसिलिटी आत्ता मी फक्त 10 ते 15 CA आणि काही कस्टमर्सना अलाव केली माझ्या, आणि आम्ही ट्रायल केली. हा कन्सेप्ट सांगतो, एक छोटीशी व्हिडिओ दाखवतो आणि लगेच आपण नेक्स्ट टॉपिकला जाणार आहे. कारण मला जो दिलेला टाईम आहे त्यात मला जो 7 ते 8 टॉपिक बसवायचे आहेत आणि तुमच्यात 2 इम्पॉर्टंट क्वेरी सॉल्व्ह करायचे आहेत. सॉरी, हां नाही नको सर, हे कम्फर्टेबल आहे ना? नाही सर, असू द्या, स्क्रीन महत्त्वाची आहे. इथं आहे विजिबल अमित सर? नाही विजिबल नाही सर, नाहीत. ओके, नाही सर असू द्या, स्क्रीनच महत्त्वाची आहे. मी आहे तुमच्यासमोरच कायम. तर नाही असू दे. भारत कनेक्ट काय करतो मी थोडक्यात सांगतो आणि मग एक व्हिडिओ अर्धीच प्ले करायला लागेल मला वेळेनुसार. भारत कनेक्ट काय करतो बघा. एक एक्झाम्पल घ्या की एक डिस्ट्रीब्युटर आहे जो दररोज त्याला बिल करतो डीलरला. 150-200 आयटमच्या बिलामध्ये आहेत त्याच्या. आता आमचा डीलर काय करतो, पुन्हा ते बिल घेतो आणि एंट्री पास करत बसतो. प्रत्येक आयटम क्रिएट करायचा, HSN भरायचा, GST भरायचा. ऑलरेडी जुने आयटम असतील तर त्यालाच तो सिलेक्ट करतो आणि एंट्री पास करतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये ॲक्युरसी, टाईम कन्झम्पशन, एक बिल पास करायला कमीत कमी 15 ते 20 मिनिट जातात. मग CNC कडून किंवा कन्सल्टंट लोकांची डिमांड येते की मग PDF टू टॅली करून द्या. तर टॅलीने याच्या पुढची स्टेज करून दिली की दोघांनी एक ID क्रिएट करायचा. भारत कनेक्टचं लॉगिन आहे तुम्हाला, मी तुम्हाला मेनू पण दाखवेन, एक लाईव्ह छोटं एक्झाम्पल पण दाखवेन. याने सेल बिल क्रिएट करायचं आणि जो रिसिव्हिंग पर्सन आहे त्यानं फक्त त्याला ॲक्सेप्ट करायचं. जसं की IMSला आपण करतो, पण IMSला सगळं झाल्यानंतर होतं. इथं काय होतं, लाईव्ह डेटा क्रिएट होतो. आता दुसरा प्रश्न येतो की माझ्याकडे मास्टर्स वेगळे असतील आणि त्याचे मास्टर्स वेगळे असतील, त्याचं काय होणार. म्हणजे तो म्हणतोय मोबाईल, मी म्हणतो सेलफोन. या केसमध्ये तुम्ही तिथं जर त्याला सिलेक्ट केलात की हा सेलफोन आहे, तर टॅली विल रिमेन इटसेल्फ टेक इन युअर मेमरी. नेक्स्ट टाइम इट विल ऑटोमॅटिकली गो टू द आयटम. म्हणजे आज मी सेलफोन सिलेक्ट केले ना, त्याला माहिती आहे की A पार्टीकडून आलेलं मटेरियल नेक्स्ट टाईम मोबाईल म्हणून जरी आलं तरी सेलफोनला डेबिट कर किंवा ॲड कर. इतक्या लेवलचं ऑलरेडी टॅलीमध्ये इंट्रोडक्शन झालेलं आहे. अँड दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ 7.0, दॅट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 6.1, 6.0. सो कोणालाही हे करायचं असेल तर लाईव्ह करू शकता. मी जस्ट एक्झाम्पल दाखवतो. याच्यामध्ये हे पण होतं की जे बिल तुम्ही पास केलं त्याला सिलेक्ट करून तुम्ही पेमेंटची एंट्री पास केली तर त्या रिसिव्हिंग मेन सप्लायरला रिसिप्टची एंट्री पास करायला लागत नाही. So sales converted to purchase for third party and payment is converted to receipt for first party. So that is very nice beauty which is available in Tally from 6.0. ज्यांना गरज असेल त्यांनी मला कम्युनिकेट करू शकता, आपण एनेबल करू शकतो. फक्त एक एक्झाम्पल व्हिडिओ फक्त दाखवतो आणि मध्येच मी बंद करतो ते व्हिडिओ प्ले कर.
कारण येणाऱ्या काही दिवसात तुम्हाला हे आता नवीन आहे, पण आता तुम्हाला दिसायला चालू होईल हे पुढे जाऊन. सो हे बघा, हे इनवॉइस आहे, ही इनवॉइस सेंड केलेलं आहे आणि प्रत्येक आयटमच्या लेफ्टला जो आयटमचं नाव दिसते ना, त्याच्या लेफ्ट साईडला जर रेड कलरचा ॲरो आला तर असं समजायचं की तो मास्टर तुमच्याकडे नाही आहे. इनवॉइस सेंड झाला, नेक्स्ट पार्टीला पण जाणार आहे, त्याची रिसीट होणार. सेम बघा, ॲक्टिव्हिटी फॉर बायर, ॲक्टिव्हिटी फॉर सप्लायर दिलेलं आहे. बायरची ॲक्टिव्हिटी, सप्लायरची ॲक्टिव्हिटी ब्ल्यू कलरमध्ये आहे, ते कन्सिडर झालेलं आहे, इम्पोर्ट झालेलं आहे. आणि मेक अ परचेस एंट्री राईट साईडला बटन होतं, ते बटन दाबल्यानंतर परचेस एंट्री पास झाली. इथं जे तुम्ही मॅपिंग कराल हे लाईफ टाईम सेव्ह राहील त्या हिस्ट्रीमध्ये. आणि वन बाय वन पण तुम्ही मॅपिंग करू शकता. याच्यासाठी कोणताही चार्ज नाही आहे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आता सीए म्हणतील आम्हाला याचा काही यूज नाही, डीलर डिस्ट्रीब्युटरचं काम आहे. तुम्ही स्वतःची बिलंसुद्धा जर दिलात एखाद्याला तर ते बिल पोचलं का रे, व्हॉट्सअप घे, ईमेल घे, मग तो म्हणतो बिल पोचलंच नाही, मुद्दाम परत एकदा पाठवा. सर ते तसं काही गरज नाही आहे, ते लाईव्ह जाईल आणि तुम्हाला समजेल आपलं बिल ॲक्सेप्ट केलं त्यानं ते. ओके, दॅट्स इट. आपण फार व्हिडिओ पार्टवर न जाता जस्ट तुम्ही टॅलीवर या, 6ला या, कारण सगळेच पॉईंट डिटेलमध्ये दाखवता नाही आहेत. मला फक्त तुम्हाला पिनअप करायचं की कोणते टॉपिक्स आहेत आपल्याकडे अजून नवीन. टॅलीमध्ये तुम्ही दाखवा की एखाद्या व्यक्तीचा, एक एक्झाम्पल घेऊया की आमचे हेल्पिंग हँड आहे श्रीकृष्ण महावीर सीए, त्यांचं मी रजिस्ट्रेशन चालू केलं, ठीक आहे. तर आपण चेक करूया की त्यांचा भारत कनेक्टचा आय डी कसा शोधायचा. सो जस्ट एक लेजरमध्ये गेलो आपण, अल्टर सीए श्रीकृष्ण महावीर, वर हां खाली बघा, जीएसटी नंबरच्या खाली बघा आय डी म्हणून आलेला आहे. इथं तुम्ही सर्च म्हणायचं आहे, त्यांचं लेजर घेतलं नाही वाटतं, ठीक आहे. सर्च करा, हां, एंटर. जर त्याचा नंबर असेल ना तर त्याचा नंबर इथं येईल, ॲड होईल. माकेकरांचा नंबर आहे का बघ, जे लेजर, हां, इथं सर्च करायचा, एंटर. त्यांचा आय डी सापडला बघा खाली, CASUM, ओके, श्रीकृष्ण उदयकुमार महाकेकर, एंटर, ॲक्सेप्ट. आता इथून पुढे जी काय बिलं मी त्यांना करीन, किंवा आता एक एक्झाम्पलसाठी आपण करतो की आम्ही काय त्यांना जास्त बिल करत नाही सोडा CA लोकांना, पण ते ॲक्सेप्ट करतील आणि त्याचं सुद्धा ट्रेलिंग मला मिळेल. ओके, बऱ्याच लोकांना वाटतं की ही ब्लॉकचेन कन्सेप्ट असावी, पण हे ब्लॉकचेन नाही आहे. इवन गुगल UPI इज ऑल्सो नॉट ब्लॉकचेन. याच्यामध्ये फक्त एक अथॉरिटी पार्टी ॲड झालेली आहे आणि त्याच्या थ्रू सगळा व्यवहार होतो आहे. आता सध्या आपण GST 2B वरून एंट्री रिव्हर्स करायला इंटरेस्टेड आहोतच. सगळ्या लोकांना पाहिजे की 2B वरून एंट्री होऊ दे. सो दॅट विल बी कम अगेन इन नेक्स्ट फीचर्स. ओके, नेक्स्ट वन मी इतकंच दाखवतो भारत कनेक्टच्या बाबतीत. नेक्स्ट आहे कनेक्टेड बँकिंग. बऱ्याच लोकांना बँकिंगचे पार्ट असा इंटरेस्टेड आहे की PDF इम्पोर्ट होत नाही. एक्सेल झाली, CSV होते, PDF होत नाही. आता टॅली त्याच्याही पुढे गेलं की PDF तरी कशाला इम्पोर्ट करायची. तुम्ही काय करणार, PDF देणार, ती कोणत्या तरी वेबसाईटला टाकणार, तो त्याचं कन्वर्ट करणार, त्याची XML देणार, मग तुम्ही ती इम्पोर्ट करणार किंवा API वापरणार. पण यात रिस्क समजून घ्या, तुमचं स्टेटमेंट गेलं पूर्ण तिकडं. ओके, सो मी जस्ट एक तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो. आपल्या टॅलीवर या, 6ला इथं बघा, एक्सचेंजमध्ये कनेक्टेड बँकिंग कन्सेप्ट आला बघा, ऑल बँकिंग. ओके, याच्यामध्ये गेट बॅलन्स, याच्यात कोणती माहिती बँक घेतो मी, माझी बँक लाईव्ह आहे डेटा हा माझा, आणि खाली फक्त सिलेक्ट करायचं आणि क्लिक करायची. सेम वे यू कॅन जस्ट क्लिक अँड डाउनलोड युअर स्टेटमेंट फॉर रिकन्सिलेशन. आता याचा हे झालं स्टेटमेंट. आता 3च बँक आहेत, ॲक्सिस, कोटक आणि स्टेट बँक. अशा 116 बँक्स PDF साठी अलोकेट झालेल्या आहेत. हे मी दाखवते कनेक्टेड बँकिंग, PDF ऑलरेडी रेडी. हे मी दाखवते कनेक्टेड बँकिंग, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये रिकन्सिलेशनला आलेला आहे अपडेट बघा काय आलेला आहे. पहिलं रिकन्सिलेशन होतं मॅन्युअल टिक मार्क. दुसरं होतं आपण लेजर सिलेक्ट करा, F5 बटन दाबा आणि हाताने डेट्स भरा. तिसरा रिको होता तुम्ही एक्सेलला स्टेटमेंट घेणार, सस्पेन्स अकाउंटला डेबिट टाकणार आणि ते रिपेअर करत बसणार, ठीक आहे. चौथा आपला रिकन्सिलेशन काय आला, टॅलीमध्ये PDFचा पाथ द्या, ते इम्पोर्ट करा आणि मॅप करा 1 by 1, ठीक आहे. आता नेक्स्ट व्हर्जन टॅलीने जे दिलेलं आहे त्यांनी काय केलेलं आहे, वन्स यू इम्पोर्टेड अ स्टेटमेंट, स्टेट बँकेचं स्टेटमेंट ओपन कर, लेजर ओपन कर पहिला. इथूनच तुम्ही रिक्वेस्ट टाकायची आहे, ठीक आहे. हे 116 बँकेला लागू आहे आता जे दाखवणार आहे ती, नॉट ओनली फॉर 3 बँक्स. ओके,
आणि इंटरेस्टिंग पार्ट आहे, याच्यातूनच पेमेंट केलेलं आहे. म्हणजे आता पेमेंट करायला सुद्धा बँकेच्या वेबसाईटला जायची गरज नाही. यू कॅन पे फ्रॉम डायरेक्टली टॅली, OTP टॅलीतच द्यायचं आहे. ओके, इथं स्टेट बँक ओपन केली, त्याचं रिकन्सिलेशन ओपन करणार. आणि यात इंटरेस्टिंग काय दिले मी तुम्हाला सांगू. एक्झाम्पल घ्या, CLG लिहिला असेल त्याच्यामध्ये, तर इट इज क्लिअरिंग चार्जेस. एकदाच मॅप करून ठेवा. त्याला सांगा आदर यू वॉन्ट टू क्रिएट इंडिव्हिज्युअल एंट्री ऑफ CLG चार्जेस, क्लिअरिंग चार्जेस, or you want to create a consolidated entry for bank charges for one entry for 1 month. हे सुद्धा दिलेलं आहे. सो मी टिकिंग, हे बघा इथं पेमेंट एंट्रीज आहेत, एंटर दिला. इतक्या सगळ्या एंट्री ह्या ब्ल्यू कलरचं जे असतं ना, कायम लक्षात घ्या. JSON डाउनलोड केली ब्ल्यू कलर, स्टेटमेंट डाउनलोड केलं ब्ल्यू कलर. हे जे ब्ल्यू आहे ना ते तुमचं नाही आहे, हे इम्पोर्टेड आहे. ठीक आहे. आता ह्याला जर तुम्ही सिलेक्ट केलात उजव्या हाताला क्रिएट व्हाउचर, क्रिएट व्हाउचर. आता ज्यांना हाऊस असते की सस्पेन्सला डेबिट टाकायचं पहिला सगळं, वरती जायचं, डोक्यावर बॅकस्पेस द्या, सस्पेन्स अकाउंट घ्या, खाली सगळे सस्पेन्सला डेबिट पडतील एकदाच. तुम्ही ते मॅन्युअली करत होता झाले. त्यात वैयक्तिक तुम्ही बदलू शकता. आणि समजा तुम्ही म्हटलं की सगळं सस्पेन्सला नको आहे, पेट्रोल शब्द जिथं पडला आहे ते सगळं पेट्रोल एक्सपेंडिचरला पडायला पाहिजे. ओके, सो बॅक साईडला यायचं. हे एंट्री सेव्ह केल्यावर तुमची वाउचर तयार होणार आहेत. मी इथं सेव्ह केलं तर लगेच वाउचर तयार होतील. ठीक आहे. इथं उजव्या हाताला अप्लाय फिल्टर आहे, तुमचं फिल्टर बटन आहे. फिल्टरला जर मी टाकला समजा टेक गाय टाका, TECH. टेक गायची एवढी पेमेंट आली, करा सिलेक्ट, क्रिएट व्हाउचर. नाही 1 बाय 1 नाही, वेळच नसतो ना, सिलेक्ट करा, क्रिएट व्हाउचर, क्रिएट व्हाउचर. हां, घ्या वरती टेक गायचं लेजर, टेक गाय, Ctrl+A, संपवा विषय. सगळे सिलेक्ट करा. हे ते दाखवतो एकदा तुम्हाला, कारण तुमची 4 एंट्री आधी असू शकतात ना, तो मॅचिंग करेल. सिलेक्ट, पास एंट्री, डन. टेक गायचं लेजर बघा, इतकं सोपं केलेलं आहे. 116 बँकांसाठी अवेलेबल आहे. फक्त डिफरन्स कुठं आहे, ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. हे बघा एंट्री पास झाली विथ नॅरेशन विथ रिको, डन. नेक्स्ट टॉपिक. मला वेळेचा अभाव आहे, मला डिटेलमध्ये प्रत्येक टॉपिकवर थांबता येणार नाही. मी 10 मिनिट ठेवीन क्वेश्चन आन्सर्सला, आणि 2 तरी तुमचे प्रॉब्लेम मी वेगळे सॉल्व्ह करेन, जे आता GST 9साठी उपयोग आहेत, आणि मे बी तुम्हाला टॅक्स ऑडिटसाठी. आता झालं टॅक्स ऑडिट, पण नेक्स्ट टॅक्सला उपयोग पडेल. ओके, कनेक्टेड GSTमध्ये पुन्हा मला सिस्टममध्ये फक्त एकच गोष्ट दाखवायची आहे, जी बऱ्याच यांना माहीत नाही आहे, युजर्सना. एक लेजरला फक्त GST व्हेरीफाय कसा करता. आत्ताच सरांनी एक सेशन सांगितला की ॲट द टाईम ऑफ ट्रान्झॅक्शन दॅट पार्टी इज व्हॅलिडेट ऑर नॉट, ती व्हॅलिड होती का नाही आधीच कळालं तर. एखादा लेजर अल्टर करा, GST नंबरला फेच करून दाखवा, ज्याच्यासाठी ID पासवर्ड लागतच नाही, OTP लागत नाही. हे बघा इथं राईट साईडला बटन आहे, फक्त क्लिक करा, फेच, एंटर. डिपार्टमेंटचा डेटा ब्ल्यू कलरमध्ये आहे, तुमचा डेटा ब्लॅक कलरमध्ये आहे. समजा तुम्हाला अपडेट करायचा आहे, अपडेट लेजर, फक्त ईमेल आणि फोन नंबर येणार नाही, ती पर्सनल डेटा आहे, हा पब्लिक डेटा आहे. Ctrl+A, लेजर ॲक्सेप्ट. याचीच तुम्ही फायलिंग हिस्ट्री बघू शकता राईट साईडला. त्यानं रिटर्न कुठली भरली आहेत, 3B भरला आहे, 1 भरला आहे, कधी भरला आहे, सस्पेंडेड आहे, इनॲक्टिव्ह आहे, त्याची ज्युरिडिक्शन काय आहे. सो एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन पोर्टल. आता दोन्ही प्रश्न, 1 बाय 1 भारत कनेक्टचा ID शोधायचा का 1 बाय 1 GST शोधायचा, नॉट रिक्वायर्ड. तुम्ही सगळं काही मल्टिपल सुद्धा करू शकता. ओके, नेक्स्ट PPT. नेक्स्ट सॉरी, GSTमध्ये एक गोष्ट दाखवतो, बऱ्याच CNची डिमांड आहे. त्यांना ITC जो बघायचा आहे तो लेजर वाईज पण पाहिजे, आयटम वाईज पण पाहिजे, इन्कम हेड वाईज पण पाहिजे, पार्टी वाईज पण पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी टॅलीत इनबिल्ट आहेत. कशा शोधायच्या फक्त दाखवतो, छोटीशी ट्रिक आहे, समजून घ्या. टॅलीवर या, GSTR 3B ओपन करा. कसं करायचं मी पटपट सांगतो, थोडंसं लक्षात ठेवा, किंवा फोटोज किंवा व्हॉट एव्हर रेकॉर्डिंग. 3B एखादा पिरियडचा ओपन करा, काही चालेल, 1 3B कोणताही घ्या, एखाद्या पिरियडचा ओपन करा फास्टमध्ये. ओके, पहिली गोष्ट काय करायचं, नेचर व्ह्यू करायचा. हा नेचर व्ह्यू आहे. नेचर व्ह्यू म्हणजे तुम्हाला हवा त्या पर्सेंटेजमध्ये येतो, आणि हा रिटर्न व्ह्यू आहे जो डिपार्टमेंटला पाहिजे. पहिला नेचर व्ह्यू करायचं. लोकल टॅक्सेबलला या, खाली लोकल टॅक्सेबल, खाली या, खाली, हा एंटर द्या. बघा व्यवस्थित, मी लोकल टॅक्सेबलला एंटर दिला आहे. बाय डिफॉल्ट आला तो पार्टी वाईज. ओके, राईट साईडला बटन बघा,
क्लिक करा त्याला, पार्टी वाईजचं बटन. त्याच्यानंतर त्याच बटनमध्ये एक छोटंसं बटन आहे, एस्केप. येस, हां आता आलं बघा. ते स्टॉक आयटम वाईज पण बटन आहे. ITC स्टॉक आयटम वाईज द्या असं बऱ्याच लोकांची डिमांड आहे. रिपोर्ट रेडीमेड आहे, तुम्ही शोधताय. आयटम वाईज राईट साईडला बटन आहे बघा, लेजर वाईज. लेजर वाईजला क्लिक करा. लेजर मीन्स इन्कम हेड किंवा एक्सपेंडिचर हेड वाईज. GSTR 1 बघत असाल तर इन्कमसाठी, आणि GSTR 3B किंवा ITC बघत असाल तर तुमचा एक्सपेंडिचर हेड वाईज. एकच कमांड आहे F8, त्याच्यावर मी परवाच व्हिडिओ बनवून दिला आहे सगळ्यांना. कंट्रोल F8, अल्ट्रा F8, नॉर्मल F8, परत एकदा F8 दोनदा प्रेस करायचा, नंतर कंट्रोल F8 एकदा, अल्ट्रा F8 एकदा, नाहीतर तिथं बटन आहेच. ओके. एक छोटासा ट्रिक इथं अजून एक देतो मी. आणखीन एक डिमांड येते डिपार्टमेंटकडून की ITC डिसअलाव करायचा आहे, पण कोणता, ज्याचं पेमेंट तुम्ही ऑलरेडी केलेलं आहे आफ्टर 180 डेज. ज्याचं पेमेंट तुम्ही केलेलं नाही त्याचं तर टॅली दाखवतच आउटस्टँडिंग पेमेंट, पण ज्याचं पेमेंट तुम्ही केलेलं आहे, समजा 2 मेचं बिल आहे, त्याचं पेमेंट तुम्ही केलेलं आहे, पण ते केलं कधी तुम्ही 31 जानेवारीला, म्हणजे 31 मार्चच्या आधी पेमेंट तर झालेलं आहे, पण लार्ज टॅक्स पेअर युनिटच्या केसमध्ये ही डिमांड सारखी येते की पेड झालेल्या बिलांचं पण एजिंग विचारलेलं आहे, आणि जो रिपोर्ट टॅलीत कुठेही अवेलेबल नाही. ओके. त्याची एक छोटी ट्रिक दाखवतो. हा रिपोर्ट कुठून शोधायचा. तुम्हाला आठवत असेल MSCBमध्ये ही सेम डिमांड आहे. 45 डेजच्या आधी जर पेमेंट झाले किंवा नाही झाले आणि कोणती बिलं पेंडिंग आहेत. याच रिपोर्टला मी तुम्हाला ITCसाठी कसं कन्वर्ट करायचं दाखवतो. डिस्प्ले स्टॅट्यूट रिपोर्ट, MSCB रिपोर्ट. हां, तो पहिलाच रिपोर्ट. फॉर्म 1 जो आपण सबमिट करतो त्याला जायचं. इथं बघा, एक टेग्गा नावाची माझी कंपनी आहे. पेडचा एक कॉलम आहे आणि अनपेडचा एक कॉलम आहे. पेड झाला असेल त्याचे बिलाचे डिटेल्स आणि हे पहिला पार्टी वाईज येणार. त्याला एंटर जर दिला आयटमला, त्या पार्टीला, तर तो बिल वाईज जाणार आहे. ठीक आहे. एक पार्ट आहे पेड, एक पार्ट आहे अनपेड. ऑब्विसली हा 45 डेजचा असणार आहे. यालाच 180 करून टाकायचं. कसं करायचं. F11 मोर डिटेल्स. खाली बघा MSCBचं पिरियड आपल्याकडे आहे ना, ऑर्डर बेस्ड आणि नॉन ऑर्डर बेस्ड. सेल ऑर्डर असेल तर 45, अदरवाईज 15. ओके. तिथं जायचं ना, 180 दिवस करा बस. MSCBचा रिपोर्ट हा त्या डिसअलाउसाठी पण वापरू शकतो आपण. जस्ट एक ट्रिक होती, तुम्ही हा यूज करा. विनाकारण लोक शोधतात, याच्यावर मी बऱ्याच लोकांचं काम केलेलं आहे. बऱ्याच म्हणजे मला जेवढे कॉल आलेत की हा असा असा रिपोर्ट आहे का, त्यावेळेला मी ह्याच रिपोर्टवर काम केलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट GST रिपोर्टसुद्धा करू शकता. मी तुम्हाला एक डेमो ह्याच्यासाठी दाखवतो. तुम्ही सगळेजण आपापल्या वेबसाईटला, मोबाईलला, PCला करू शकताय. मी पहिला 7.0 कंप्लीट करतो. 7.0 मध्ये हा साधारण 19 डिसेंबरला येईल. या पुढच्या 8-10 दिवसात 15 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरमध्ये येईल. नेक्स्ट. याच्यात काय बघा, याच्यामध्ये एक स्मार्ट सर्च नावाचं बटन दिले. स्मार्ट सर्च म्हणजे काय, समजा तुम्हाला शोधायचं की सस्पेन्स नॅरेशन असलेले लेजर मला शोधायचे आहेत, एंट्री शोधायचे आहेत, तर तुम्हाला सध्या काय करावं लागतं, डेबुक ओपन करावं लागतं पूर्ण वर्षाचं, ज्याच्यासाठी तो अर्धा तास घेतो पहिला, आणि मग तुम्ही त्यात शोधता आणि शोधून त्याचं काम करायला वेळ लागतो. तर टॅली 7.0 मध्ये बघा, वरती डोक्यावर एक बार दिसतोय बघा, मोठा असा सर्च बार आहे बघा, अल्ट्रा एफ मध्ये तुम्ही काही टाका. अल्ट्रा एफमध्ये तुम्ही एखादं वर्डिंग टाकून दाखवा, ती हिस्ट्री आहे तिथं सर्च केली तुम्ही क्लिअर करू शकता. आणि हे सर्चिंग जे आहे ते इतकं फास्ट आहे. हे सर्चिंग दोन्ही प्रकारे आहे. एका कंपनीत करू शकता आणि मल्टिपल कंपनीत पण करू शकता. म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. मी आहे, माझी सिस्टर कन्सर्न आहे, आणि दोन्ही कंपन्यांमध्ये एक कॉमन काहीतरी आहे, लेजर किंवा नंबर GSTचा. काही टाकाने सर्च करा, तो दाखवेल मास्टर्समध्ये काय सापडलं आणि ट्रान्झॅक्शनमध्ये काय सापडलं. तर हा स्मार्ट सर्च टॅलीन दिलेला आहे नवीन याच्यामध्ये. नेक्स्ट PPTमध्ये घ्या. पुढं स्मार्ट सर्चच्या पुढं ऑटो शेड्यूल बॅकअप. हा तुमच्या सगळ्यांचा मेन प्रॉब्लेम आहे की टॅलीचा बॅकअप कोण कुठं घेते माहीत नाही आणि कोणता बॅकअप लेटेस्ट आहे कळत नाही. तर अतिशय सोपं सोल्युशन टॅलीन दिलेलं आहे. प्रत्येक युजरला, सिंगल युजरला 1 GB आणि मल्टी युजरला 3 GB क्लाउड स्टोरेज दिलेलं आहे. आणि तुम्हाला काही करायचं नाही, कुठेही लॉग इन काही करायचं नाही आहे. 7.0 मध्ये या आणि ऑटो बॅकअप कुठं दाखवा. एक्सचेंजमध्ये ऑटो बॅकअप, ते नवीन बॅकअपचं फीचर आहे, तिथं जायचं आणि शेड्यूल्ड बॅकअप, डेटामध्ये या शेड्यूल्ड बॅकअप. इथं बघा खाली तुम्हाला ऑप्शन दिसत आहेत. एकदा सेट करून ठेवा, टायमर लावून ठेवा.
दर 7 दिवसानं, दर 1 दिवसानं, दर महिन्यानं, दर जे काय तुम्हाला हवं आहे ते लावा. आणि खाली एक ऑप्शन दिला आहे इन्क्रिमेंटल पाहिजे का, म्हणजे साईज वाढणार नाही. ठीक आहे, 10 एंट्री मारल्या तर 10 एंट्रीचा बॅकअप होणार, रिस्टोर करताना मात्र सगळा डेटा येणार. त्याच्यात खाली अनेक ऑप्शन दिला आहे, बॅकअप फाईलला पण इन्क्रिप्शन करू का, म्हणजे मी बॅकअप घेतला, दुसऱ्याने डाउनलोड केला, तो नंतर डेटा चोरून नेला. नाहीतर आर्टिकलच्या खिशात आपले सगळे डेटा असतात. सो त्याला पण इन्क्रिप्शन करू शकता. आणि हे इन्क्रिप्शन नॉन क्रॅक होऊ शकणार नाही. ऑटो शेड्यूल बॅकअपचा डेटा जातो तो टॅली ड्राईव्हला. तुमच्या इथं सिलेक्ट ड्राईव्हमध्ये टॅली ड्राईव्ह नावाचा एक फोल्डर आलेला आहे, तो तुम्हाला इथं कुठेही दिसणार नाही. समजा मी बॅकअप घेतला आणि माझा पासवर्ड मी नवीन माझ्यांना दिला की तुम्ही डाउनलोड करा, तर त्यांनी त्यांच्या पीसीला माझा ID पासवर्ड टाकायचा, डेटा डाउनलोड करायचा. आता आपण काय करतो, मला ईमेल्स कर, मग सेमीफायनल, मग फायनल डेटा, टू बी डिलीटेड, नॉट टू बी ॲक्सेस्ड, 2 नंबर 1 नंबर, मग सगळं माझं ते ईमेलमध्येच राहतं. सो हे सगळं लाईव्ह झालं तुमचा टॅली ऑटो बॅकअप शेड्यूल, हे सुद्धा फ्री आहे. नेक्स्ट, आता ऑटो बॅकअप शेड्यूल टॅलीने टॅली सर्व्हरला फक्त दिला होता, तो सगळ्याच प्रोडक्टला दिला आहे. नेक्स्ट, याच्यानंतर GSTचा एक प्रॉब्लेम अजून सॉल्व्ह होईल. आत्ता सध्या तुम्हाला 3B1 2B जे काय डाउनलोड करायला लागतं, किंवा XML जेसन किंवा एक्सेल घेता, ती वन मंथ किंवा पिरियडची घेता, 1 क्वार्टर. जर तुम्हाला 1 वर्षाचं GSTR1 हवा असेल एकत्र विथ प्रॉपर शेड्यूल्स, तर आत्ता मिळत नाही. सो दॅट फॅसिलिटी इज अवेलेबल इन टॅली 7.2. कोणताही रिटर्न घ्या, वर्षाचा मिळेल. नॉट रिक्वायर्ड टू गो इन द ॲन्युअल रिपोर्ट मेनू. ॲन्युअल रिपोर्टच्या मेनूत जाण्याची गरज नाही. ओके, नेक्स्ट, जेसन इम्पोर्ट. आत्तापर्यंत तुम्ही XML बघितले असेल टॅलीमध्ये, इथून पुढे जेसन पण आलेली आहे. म्हणजे समजा एखाद्याचं सॉफ्टवेअर कुठलं ते दुसरंच आहे, व्यापार ॲप आहे समजा, आणि व्यापारवाल्याने ठरवलं की जेसन देतो तुम्हाला, आम्हाला XML समजत नाही टॅलीची, त्याने जेसन दिली तर इम्पोर्ट करू शकता. टॅलीत इनबिल्ट आले आता जेसन. पहिला PDF होती, JPG होती, एक्सेल, CSV आणि XML. तिथं आता जेसन ऑप्शन वाढलेला दिसेल तुम्हाला. ओके, दॅट्स इट. 2 ग्रुप देतो. हा ग्रुप आहे जो माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होईल. तिथं अप्रॉक्सिमेटली 600+ चार्टर्ड अकाउंट आहेत. कोल्हापुरात 250-300 आहेत. आउट ऑफ कोल्हापूर बरेच आहेत. तुम्ही इथं डायरेक्ट जॉईन होऊ शकता. तिथं मी तुम्हाला CA कम्युनिटीचे काही फीचर दाखवतो. कोणतरी काल ऑप्शन सांगितला होता की कम्युनिटीज आहेत CAंच्यासाठी. तर टॅलीची CA कम्युनिटी आहेत, 32 चॅनल आहेत, आणि प्रत्येक चॅनलमध्ये त्या ग्रुपमध्ये साधारण ते 700 ते 800 CA आहेत. ऑल ओव्हर इंडिया हे चालू आहे. त्याचं पेज दाखवतो मी, फक्त डिस्प्ले होते का बघा. पण हे जर तुम्हाला हवं असेल तर मी वैयक्तिक शेअर करतो माझ्या ह्या QR कोडला आल्यानंतर. टॅलीच्या पोर्टलवर CA कम्युनिटी आहे. लास्ट एक पार्ट दाखवतो, तुमचं तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा. टॅलीमध्ये जायचं CA कम्युनिटीला, टॅलीच्या वेबसाईटला CA कम्युनिटीला जायचं. जस्ट मिनिट फक्त दाखवतो. तुम्हाला कोणताही टॉपिक शिकायचा असेल, IMS रिकन्सिलेशन, त्यानंतर 2A 2Bच्या रिलेटेड किंवा बँकिंग काही शिकायचं असेल, इथं जायचं कम्युनिटीमध्ये. CA कम्युनिटी, सॉरी, इन्स्टंट डेमोमध्ये जस्ट तुम्हाला काय शिकायचं त्याला क्लिक करा आणि गो स्टार्ट. आणि जसं तुम्हाला असं वाटेल ना की तुम्ही टॅली स्क्रीनवर बसलेला आहे, ते जसं सांगतील तसं क्लिक करत जायचं. जसं तिथं सांगितलं तसं तुम्हाला फील होईल की तुम्ही स्वतः टॅली ऑपरेट करायला आहे आणि तुम्हाला हे सगळे शिकायला मिळेल. सगळे टॉपिक तिथं दिलेत. बऱ्याच लोकांची तक्रार असते की सेमिनारमध्ये कॉम्प्युटर आमच्या समोर नाही, आम्ही कसं करू. तुमच्या घरीच हे बसू शकता करायला. डेमो डेटा क्रिएट करा, हे सगळं ट्राय करा. सगळे फीचर्स अवेलेबल आहेत. काही क्वेश्चन्स असतील तर मी 2 क्वेश्चन घेऊ शकतो. तुमचा आणि कोणता प्रॉब्लेम मी जर सॉल्व्ह करू शकलो तर मला आवडेल. येस, थँक्यू. सॉरी, हां, QR कोड आहे. हां, मी ब्राउशर सगळ्यांना नक्कीच देतो सर. मॅडम जरा QR कोड परत एकदा ओपन करा PPT मधला, बॅक साईडचा. या, तुम्ही डायरेक्टली जॉईन होऊ शकता. दॅट इज प्युअरली फॉर CA. हा जो ग्रुप आहे याच्यात दुसरं काही डिस्कशन होत नाही. काल कोणतरी विचारलं की AS2 कसं इम्प्लिमेंट करू. सो AS2 कसं करायचं मी इमिडिएट 10 मिनिटामध्ये पूर्ण स्टेप्स विथ फोटो विथ थेरी सगळं देऊन टाकलेलं आहे. आता कोणतरी विचारतं AS17 कसा करू, कोणताही AS सांगा, जो काही अवेलेबल आहे माझ्याकडे नॉलेज, मी तुम्हाला अप्लाय करून दाखवतो की टॅलीत कसा होऊ शकतो. आणि 100% होणार. तुम्हाला कोणतीही काळजी करा. अगदी तुम्ही क्लॉज 44 कसं काढायचं सांगा, मी क्लॉज 44 सिस्टम दाखवतो. असं काही नाही जे होऊ शकत नाही. फक्त जरासं एक्सपेरिमेंट आणि थोडंसं डिस्कशन झालं की आरामात होऊ शकेल. हां, टॅक्स ऑडिटमध्ये टॅलीवर फक्त एक, आता वेळेचाच मला विषय. हां, ओके, ठीक आहे. मी तोंडी सांगतो, तुम्ही फॉलो करा. प्रॉफिट अँड लॉस ओपन करा, 5 वेळा कंट्रोल अल्टर सी करा, 5 कॉलम येतील समोरासमोर.
प्रत्येकावर जायचं, ॲप्लाय फिल्टर करायचं, अनरजिस्टर्ड, ॲप्लाय फिल्टर रजिस्टर्ड, ॲप्लाय फिल्टर कंपोजिशन, ॲप्लाय फिल्टर नॉट ॲप्लिकेबल. तुम्हाला 44 तयार होऊन मिळेल. सिम्पल आहे. ओके, सो दॅट्स इट. थँक्यू. थँक्स फॉर ऑल कमिटी मेंबर्स, देन चेअरपर्सन्स, अँड स्पेशल थँक्स फॉर आवर सी टीम. म्हणजे संजय वंटी सरांना परत एकदा जादू जप्पीसाठी थँक्स देईन. सो त्यामुळे थोडी एनर्जी आली. थँक्यू. अशा प्रकारे तुम्हाला कोणतेही कनेक्ट लागू देत, प्लीज मला तुम्ही नक्की सांगू. Thank you. thank you. Thank you so much, sir. That was truly eye-opening and truly value-adding session. Now, on behalf of Kolhapur branch of ICAI, I request our session chairperson, C. Amit Shinde, sir, to kindly felicitate our distinguished speaker, Rajendra Mithari, sir. नाही, मिठारींना जादू की जप्पी रोजच असते आमची, वॉर्म जादू जप्पी. आणि मी त्यांना बोललो होतो की त्यांचे मला वाटतं 100च्या वर टॅलीचे TDL आहेत, जे तुम्ही सर्वांनी वापरा. त्यांनी त्या TDLचं ब्रीफ इथं बाहेर दिलेलं आहे. आणि कोल्हापूर ब्रँचला त्यांचा खूप मोठा सपोर्ट आहे. आणि असे त्यांचे सेमिनार अजून घडत अशी. ओके, Please give a round of applause. On behalf of Kolhapur branch of WIRC of ICAI, we sincerely thank you, Rajendra Mithari, sir, for delivering such a practical and insightful session. And big thank you to our session chairperson, C. Amit Shinde, sir. Here, we conclude our second technical session. Thank you, sir.